خوبصورت بنایا سبحان اللہ۔ انسان سب سے زیادہ معتبر بھی ہے اور انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار بھی ہے، انسان اللہ رب العزت کا پسندیدہ بھی ہے اور انسان اس زمین پر سب سے زیادہ عقل مند بھی ہے۔ انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں جو فرق ہے، بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ انسان صاحب علم ہوتا ہے اور دوسری مخلوق صاحب علم نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ہم اپنی ابتدا پر غور کریں تو مجھے اقبال درویش مشرق یاد آتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات۔ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ اللہ 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 اللہ، یہ مقام تھا ہمارا کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جنت میں پیدا فرمایا۔ حالانکہ زمین پر انہیں بھیجنا تھا مگر جنت میں ان کی تخلیق ہوئی، جنت میں انہیں بنایا گیا، پیدا فرمایا گیا اور ارشاد ہوا فرشتوں سے مشورے کے طور پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا وائسرائے بنانا چاہتا ہوں، زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، بنانے والا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے برجستہ کہا تھا، مولا کیا تو ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو زمین میں جا کر شر و فساد برپا کرے، زمین میں جا کر جھگڑا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور تخلیق کے فوراً بعد ہی نہیں بلکہ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلا جو انعام عطا فرمایا، سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی وہ علم کی نعمت تھی، علم کی دولت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، علم کی دولت۔ قرآن پاک آپ پڑھیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسماء تو ویسے جمع ہے نا، پھر کلہا کہہ کر مزید اس کو، تاکہ ایک فرد بھی اشیاء کا ایک فرد بھی چھوٹے نہ پائے، شروع سے لے کر اخیر تک، صبح قیامت تک جتنی چیزیں آج تک بنی ہیں، جو بننے والی ہیں، ان تمام چیزوں اور ان تمام اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آج جتنا بھی ٹیکنالوجی کا چاہے زمانہ ہو، یا کمپیوٹر کا زمانہ ہو، سائنس کا زمانہ ہو، جتنی بھی ایجادات ہیں اور جتنے بھی اکتشافات ہیں اور جتنی بھی نئی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے بن کر کے آ رہے ہیں، اللہ نے حضرت آدم کو پہلے عطا فرما دیا، اس کا علم اللہ نے پہلے عطا فرما۔ اور صرف اسماء ہی نہیں سکھائے، اللہ نے صرف نام ہی نہیں بتلائے بلکہ مفسرین کے آرا کو آپ پڑھیں، اے حقائقہا، یعنی صرف ان کے ناموں کو اللہ نے نہیں بتلایا، ناموں کا علم ہی اللہ نے نہیں عطا فرمایا بلکہ ان تمام اشیاء کی حقیقت بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جا، ثم علی الملائکہ، ہم نے ان تمام چیزوں کو، پھر اللہ نے ان تمام اشیاء کو، صرف ایسا نہیں جو چیزیں بننے والی ہیں، صبح قیامت تک آنے والی ہیں، آج کے زمانے کا کمپیوٹر لے لیں، آج کے دور کا موبائل لے لیں، آج کے زمانے کا گرامو فون لے لیں، آج کے زمانے کا مائک لے لیں، آنے والے زمانے میں جو چیزیں بن کر کے نگاہوں کے سامنے آنے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مجسمہ عطا فرمایا، مجسم بنا دیا ہے، سب کو باضابطہ ایک تمثالی خاکہ اللہ نے عطا فرما دیا، اور پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر ارشاد فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان تمام چیزوں کے ذرا نام تو بتلاؤ۔ وہ تمام فرشتوں نے برجستہ کہا تھا، اے اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا، تو ہی بہتر جاننے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اے یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب ذرا آپ ان ناموں کے، ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلائے، ان کی حقیقتیں بتلائیں، اور اس کے بعد اب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، آدم کے سامنے ہو جاؤ، آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کے سامنے
وہ علم آدم تھا جس کے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ کروانے کے لیے کیا آدم کا چہرہ مہرہ کافی نہیں تھا؟ کیا آدم علیہ السلام کافی نہیں تھا؟ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکمت عطا فرمائی وہ کافی نہیں تھی؟ آدم کا چہرہ کیسا رہا ہوگا؟ آج کا عالم یہ ہے، زمینیں بدل جاتی ہیں تو چہرے بدل جاتے ہیں۔ آج کا عالم یہ ہے، آج ہماری زمینوں کے اثرات کا عالم یہ ہے کہ اگر زمین بدل جائے تو چہرہ بدل جاتا ہے۔ ہندوستان کے یوپی میں پیدا ہونے والا کچھ اور چہرہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ میں صرف انڈیا کی بات کرنا چاہتا ہوں، یوپی میں پیدا ہونے والا اور چہرہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ آپ مہاراشٹر کے ان جلے ہوئے علاقوں میں چلے جائیں، آکوڑا وغیرہ کے علاقوں میں، وہاں پیدا ہونے والا کچھ اور چہرہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ یہیں ہندوستان میں کشمیر میں چلے جائیں تو کچھ اور چہرہ لے کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں، اگر یورپین ممالک کا آپ جائزہ لیں تو آپ انگلینڈ اور برطانیہ میں چلے جائیں، امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں پیدا ہونے والوں کا رنگ الگ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ افریقہ چلے جائیں، وہاں پیدا ہونے والوں کا رنگ الگ نظر آتا ہے۔ زمینیں بدل جاتی ہیں تو چہرہ بدل جاتا ہے۔ اور جنہیں جنت میں پیدا فرمایا گیا، بتاؤ کتنا جمال رہا ہوگا، کتنا حسن والا رہا ہوگا، کتنا حسین رہا ہوگا، کس قدر خوبصورت رہا ہوگا۔ مگر حضرت آدم کا چہرہ فرشتوں کے سامنے نہیں پیش فرمایا۔ یہ سب سے خوبصورت ہے لہذا سجدہ کرو، یہ سب سے زیادہ قداور ہے لہذا سجدہ کرو، یہ سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر انہیں پیدا فرمایا ہے، اس لیے انہیں سجدہ کرو نہیں۔ یہ صاحب علم ہیں اس لیے ان کے سامنے جھک جاؤ، یہ علم والے ہیں اس لیے ان کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ آدم کا علم تھا، علم کا وفور اور علم کا شکوہ، علم کا تنتنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات سے ظاہر ہو رہا تھا، اور فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پتہ چلا علم وہ شے ہے کہ دنیا جہان اس کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، کائنات سرخمیدہ نظر آتی ہے، انسان جھکا ہوا نظر آتا ہے، بلندیاں اس کے سامنے پست نظر آتی ہیں، اور بڑے سے بڑا انسان ایسے علم والوں کے سامنے سرخمیدہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان فرمایا آج بھی حضرت آدم کا علم ہے جو آدم کی اولاد کے سینے پر نازل ہو رہا ہے، چاہے وہ سائنس کی شکل میں ہو یا جدید علم جسے کہا جائے یا وہ، چاہے یونان کا فلسفہ ہو، قدیم فلسفہ ہو، چاہے جدید فلسفہ ہو یا آج کا علم ہو، وہ حضرت آدم کا علم ہے جو اللہ نسلاً بعد نسل نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت آدم کی اولاد کے سینے پر باضابطہ منکشف فرما اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ۔ اب مجھے بتلاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت علم کے حوالے سے، اور ان کے زبان اور بھاشاؤں کے حوالے سے حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے وہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، 7 لاکھ بھاشائیں جانتے تھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ آج پوری دنیا میں اتنی بھاشا بولی نہیں جاتی ہے جتنی بھاشا حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا تھا۔ اور بتاؤ صرف بھاشاؤں کا جب یہ عالم تھا، اور جو علوم اللہ نے عطا فرمائے ان کو کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ جب علم آدم کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی تو علم مصطفیٰ کی حد بندی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لگا سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا علم، حضرت یوسف علیہ السلام کا علم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم، تمام انبیاء کا علم ہمارے نبی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کوئی بحر ناپیدا کنار ہو اور اس کے سامنے کوئی چھوٹا سا قطرہ ہو، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اب بتاؤ علم مصطفیٰ کا کوئی اندازہ لگا سکے گا؟ قطعی طور پر نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، لہٰذا جو علم والا ہوگا صحیح معنوں میں وہی آدم کی وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ جو علم والا ہے صاحب علم ہوگا وہی تو آدم علیہ السلام کی وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ باپ کے ورثے میں سب کو حصہ مل جائے، کوئی مال تھوڑی ہے، یہ کوئی سرمایہ تھوڑی ہے، یہ علم ہے جو جتنا زیادہ حصہ پاتا
है उतना ही ज्यादा उसे विरासत में हिस्सा दिया जाता है। और इसीलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अंबिया का वारिस करार दिया है, और किसी को नहीं। जो साहिब इल्म होता है वो नबी का वारिस होता है, नबी के इल्म का वारिस होता है। अब मुझे बतलाओ और आप ये मुझे जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, ये इल्म हासिल करने के लिए क्या हमें किसी दानिशगाह की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या हमें मदरसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये तमाम उलूम जो मैं बतलाऊं, और ये उलूम वो हैं, ये इल्म ऐसा है जो इल्म हतमी के नाम से जाना जाता है। इल्म दीन को इल्म हतमी के नाम से जाना जाता है। दुनिया का तमाम इल्म ज़न्नी है, दुनिया का तमाम इल्म सिर्फ अंदाजे के मुताबिक है और सिर्फ एक तखमीने के मुताबिक इल्म हासिल करता है। तजर्बे की बुनियाद पर इंसान आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, मगर जो दीन का इल्म होता है ये हतमी इल्म होता है, यकीनी इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी गौर किया है इस बारे में? दुनिया के तमाम उलूम ये हवासे खमसा से हासिल, ये मजमा उसका मुतहम्मिल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उस टॉपिक को छोड़ता हूँ, मैं उस टॉपिक को छेड़ूंगा ही नहीं। दुनिया के जितने भी उलूम हैं ना, ये 5 जराए से हासिल होते हैं। मैं सिर्फ इशारा कर दूं अपनी ज़बान में, या तो छू करके, या तो देख करके, या तो सूंघ करके, या तो चख करके, या तो सूंघ करके। दुनिया के उलूम का यही तो हाल है, हवा से खमसा से हासिल होते हैं। मगर जो दीन का इल्म है, कुरान का इल्म है, ये हवा से खमसा नहीं, ये अल्लाह की अता से हासिल है। इसीलिए ये 5 हवास, 5 सेंसेस जिसे कहा जाता है, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले नौजवानों को बतलाया जाता है, ये अपने मकाम पर गलतियां करते हैं कोई भी। इसलिए हम देखते नहीं है, एक जमाने में साइंस का नजरिया कुछ और रहता है, बाद में बदल जाता है। इंसान अपने इल्म की रोशनी में, इंसान हालातों कबाइश को देखने के बाद अपने मुल्क के लिए कानून बनाता है। एक जमाना आ जाने के बाद कानून वो खत्म हो जाता है और नया कानून लगाना पड़ता है। सिर्फ तखमीने और अंदाजे के मुताबिक जो इल्म होता है उसका हाल यही होता है, उसका अंजाम यही होता है। मगर जो अल्लाह ने इल्म कुरान के जरिए से हमें अता फरमाया, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस की शक्ल में जो हमें इल्म अता फरमाया, वो एक बार कानून बन गया तो सुबह क़यामत तक अटल है, सुभान किया जाएगा, कभी बदला नहीं जाएगा। इसलिए कानून इस्लाम को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अल्लाह का कानून है ये हतमी और यकीनी कानून, ये ज़न्नी और तखमीनी नहीं है, ये अंदाजे वाला नहीं है, ये 5 सेंसेस वाले इल्म की रोशनी में वो कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि वो कानून वही इलाही की रोशनी में बनाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जरिए से वो कानून हमें अता फरमाया। इसलिए कानून खुदाबंदी या कानून इस्लाम ना तो इसको चैलेंज किया जा सकता है और ना तो इसको तब्दील किया जा सकता। क्या बात, सुभान अल्लाह। दुनिया लाख चिल्लाए, हजार हाथ शोर मचाए और कोशिशें करे, इस्लाम का कानून फरसूदा हो गया है। औरतों को मकाम नहीं हासिल है जो इस्लाम ने दिया था, वो पुराना कानून हो गया। इस्लाम जंगल का कानून नाफिज करना चाहता है, इस्लाम वहशत के ज़माने की बात करता हुआ नजर आता है। अब नया ज़माना है, नया कानून होना चाहिए, मगर हम देख रहे हैं औरतों के हवाले से आज़ादी निस्वा के नाम पर इस कदर दुनिया के अंदर बदबू फैली हुई है कि आज तमाम ममालिक बिल्कुल मुताफिन नजर आ रहे हैं। हर मुल्क बदबूदार बना हुआ है और औरतों को पहले के जमाने से भी ज्यादा जलील बना दिया गया है। आज के जमाने में एक जमाना था ना जब इंसानों की मंडियां लगती थी जिनमें मर्द भी औरतें भी बेचे जाते थे, खरीदे, मगर मालिक एक होता था उसका, चाहे औरत हो चाहे जो खरीद लेता था गुलाम बना लेता था, मालिक एक होता था उसका। वो अपने गुलाम के साथ जैसा जिसे जो काम करवाना चाहे वो करता था। मगर आज तो उससे भी सस्ता बना। आज
घमंडी तो खत्म हो गई, औरतें तो टिक तो नहीं रही, मगर उनकी मुस्कुराहट, उनका तबस्सुम बिक रहा है, उनकी हरकतें बिक रही हैं, और उनके आशा की मौसीकी भी बिकती हुई नजर आ रही है। एक एक उज़्व को बाज़ाब्ता तौर पर बराए फरोख्त बाजार में लगा दिया गया है। तो पहले पूरे मुजस्समे को एक बंदा खरीदता था, और आज ये आलम है मुस्कुराहट कोई और खरीद रहा है, उसके पैरों के चलन को कोई और खरीद रहा है, हाथों की हरकत को कोई और खरीद रहा है। पहले से ज्यादा आज के दौर में तरक्की के नाम पर जलील बना दिया गया है। वो इस्लाम है जो औरत की इज्जत की बात करता है। तो मैं कानून की बात कर रहा था। कानून, हम जो गैर मुतबद्दल कानून है वो अल्लाह का कानून है, और अल्लाह का कानून ये वही इलाही की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया, अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें अता फरमाया है। और उस कानून इस्लाम को जानने के लिए और मुकम्मल तौर पर फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर उबूर हासिल करने के लिए या थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करने के लिए इस तरह की दीनी इमारतों की ज़रूरत पहले भी थी और आज भी है। आज अगर हम दीन का इल्म हासिल करना चाहें, अगर हम इल्म के ज़ेवर से अपने आप को मुज़य्यन करना चाहें, अगर हम इतने इल्म से अपने आप को मुअत्तर करना चाहें, एक सूरत है कि हम इन दरसगाहों के अंदर हाजिरी दें। अगर खुद ना हाजिर हो सके, अपने बच्चों को इन दरसगाहों के अंदर हाजिरी दिलवाएं, और फिर इसके ज़रिए से उन्हें दीन का भी इल्म हम दें और दुनिया का भी इल्म हम देते हुए नजर आए। इसलिए कि दीन का इल्म अगर हम दे रहे हैं तो दुनिया का इल्म ऐसा नहीं कि हम दुनिया के इल्म से बगावत करते हुए नजर आए। ये तमाम, चाहे दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वर्षा है। सबसे पहला हकदार, सबसे पहला हासिल करने का हक मुसलमान को था। आज अलमिया ये है, आज जमाने की ट्रेजेडी सबसे बड़ी ये है कि मुसलमान उससे दूर होता चला गया और गैरों ने उस इल्म को अपना लिया। यही वजह है कि पहले के ज़माने से लेकर के इस्लाम के ज़र्रीन दौर को आप पढ़ें, इस्लाम के अव्वलीन ज़माना का आप मुताला फरमाएं तो आपको मालूम होगा। आप गरनाता की तारीख आप पढ़ें, तुलैतला की तारीख आप पढ़ें, कर्तबा की तारीख आप पढ़ें, दमिश्क की तारीख आप पढ़ें, बगदाद की तारीख आप पढ़ें। इस्लामी बगदाद और इस्लामी स्पेन के अंदर इस कदर अजीमुशान इमारतें थी, दानिशगाह की इमारतें, इल्म की इमारतें, जहाँ दीन की भी तालीम दी जाती थी और दुनिया की भी तालीम दी जाती थी। क्या हम जानते हैं सबसे पहला दुनिया के अंदर ऑपरेशन करने वाला और सर्जरी करने वाला अबुल कासिम ज़हरावी है, जिसने सबसे पहले सर्जरी किए थे और उसने सर्जरी के 200 आलात बनाए थे। होता ना जिसे पकड़ा जाता है और जिससे सिला जाता है, जख्म को ऑपरेशन करने के बाद सिलाई करते हैं, सुई टेढ़ी सी होती है, कमानदार सुई होती है, उसके अलावा कैंची बनाना, कैंची के जरिए से फिर पाकर करके खींचना, पत्ती अंदर डालना, ये तमाम आलात 200 आलात बनाने वाला अबुल कासिम ज़हरावी, जिसको नई शक्ल दी गई है और आज तक ऑपरेशन में वही आलात इस्तेमाल हुआ, आज तक वही आलात इस्तेमाल हुआ, वही तमाम चीजें, वही सामान इस्तेमाल हुआ अबुल कासिम ज़हरावी। और अब्बास और फुरनास नाम के दो बंदे, दो भाई, ये सबसे पहले दो शख्स हैं। आज से तकरीबन 1300 साल पहले, 1000 साल पहले, 8वीं सदी हिजरी में, 1200 साल हो गए ना तकरीबन, 8वीं सदी ईस्वी में इन दोनों भाइयों ने मिलकर के एक जहाज बनाया था और जिससे कामयाब उन लोगों ने उड़ान दी। ये हमारी तारीख है, मगर ये इल्म बड़े बड़े बरतानिया, इंग्लैंड और फ्रांस के बादशाहजादों को हमारी इस्लामी दरसगाहों के दरवाजे पर हाथ बांध कर खड़े होते हुए देखा गया। इनका हमारे बच्चे का दाखिला ले लो अपनी यूनिवर्सिटी में और अपने मेडिकल कॉलेज में, ये उस तरह से होता था। यही वजह जब हमारे दुश्मनों ने हम पर हमला किया, सबसे पहले हमारे इल्मी सरमाए को तहस नहस किया। हलाकों ने पहले हमला किया था, तो जानते हो
बगदाद में सबसे बड़ी इस्लामिक लाइब्रेरी को सबसे पहले उसने आग लगाई, जिसमें 6 लाख किताबें जलकर खाक हो गई। 6 लाख किताबें कुछ माना रखती हैं, जबान से कह देना आसान तो है, मगर आप उसकी ज़खामत देखेंगे तो पता चलेगा। 6 लाख किताबें जला दी गई थी। स्पेन पर जब फर्डिनेंड का कब्जा हुआ तो उसने सबसे पहले जामिया कर्तबा और जामिया तुलैतला और दूसरी जामियात जो थी, उन तमाम जामियात की लाइब्रेरियों से तमाम किताबों को उसने एक मैदान में इकट्ठा किया, और जो साइंस और तजर्बात पर मुश्तमिल किताबें थी उसको छांटने के बाद बाकी तमाम किताबों में आग लगा दी गई ताकि यह कौम जाहिल रहे। और वहीं से हमारा इल्मी सवाल शुरू हुआ। स्पेन का सवाल सिर्फ जोग्राफियाई सवाल नहीं था, बगदाद का सवाल सिर्फ जोग्राफियाई सवाल नहीं था, बल्कि वहीं से हमारा इल्मी सवाल की शुरुआत वहीं से हुई। वरना कागज बनाने की फैक्ट्रियां सबसे पहले हमने कायम की, घड़ी बनाने का कारखाना सबसे पहले मुसलमानों ने कायम किया। कहा यह जाता है कि 18वीं सदी 15वीं सदी में इंग्लैंड ने घड़ी बनाया था, मगर आपको हैरत होगी कि पानी से चलने वाली घड़ी सबसे पहले खलीफा हारून रशीद के जमाने में बनाई गई, और उसने तोहफा के तौर पर फ्रांस के बादशाह को घड़ी भेजी। स्पेन में गरनाता में एक साइंसदान इसहाक नाम का हुआ, जिसने मसनूई चांद बनाया था। मसनूई चांद बनावटी चांद बनाया था, मसनूई चांद। जैसे आज चीन ने मसनूई सूरज बना रखा था, ऐसे उस जमाने में आज से तकरीबन 1200 साल पहले उसने मसनूई चांद बनाया था। ऑटोमेटिक चांद वो काम करता। जैसे ही शाम होती और पश्चिम में सूरज गुरूब होता, फौरी तौर पर गरनाता के ऊपर वो चांद निकल आता, रात भर वो चांद चमकता था, और सुबह की सफेदी निकलते ही गरनाता के एक कुएं में जाकर के डूब जाता। ये साइंसदानों की अपनी बात मैं कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ, ये इल्म का हाल ये है। मगर आज सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई इल्म के मामले में, हाँ वैसे हर मामले में, इल्म के मामले में खास तौर पर सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई अगर कौम है तो हमारी कौम है। हम मुसलमान हैं, मगर उसके बावजूद हमें खुशी है, उसके बावजूद हमें खुशी है। तकरीबन कमोबेश वो दुनिया हिंदुस्तान के खास तौर पर बर्रे सगीर के आखिरी बादशाह आलमगीर थे जिन्होंने मदरसों को स्पॉन्सर किया था, इल्मी और इस्लामी दरसगाहों को बाज़ाब्ता तरक्की दी थी, और उसके बाद से लेकर आज तक तकरीबन 300 या 350 साल का जमाना गुजर चुका है। हमारे मदरसों का हाल वही है कि यहाँ न कोई पढ़ने वाला दिखाई देता है, न हमारी कौम के बड़े लोग पढ़ाने के लिए बच्चों को हमारे इस इदारे के अंदर भेजते हुए नजर आते हैं। बताओ, एक आलिम, एक मौलवी क्या ईंटों को दर्स देता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ के पत्थरों को पढ़ाता हुआ नजर आएगा? हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हम अपने बच्चों को दीनी दरसगाह से वाबस्ता करें, जहाँ पर दीन का भी इल्म दिया जाए और दुनिया का भी इल्म दिया जाए। आपके इस गांव में इतनी बड़ी इमारत, लाखों रुपए की इमारत तैयार हुई है, सिर्फ इतना कह देने से काफी नहीं होगा। वाह, पीठ अपनी हम तो दबा रहे हैं, हमने अपनी टोपी ऊंची कर ली, अपना कॉलर हमने टाइट कर लिया, इतनी बड़ी इमारत हमने। ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि यहाँ पर बच्चे आए, आप उन बच्चों को बाज़ाब्ता सर्वे करें आबादियों का, आप खुद जाकर के सर्वे करें, अपनी आबादी का आप खुद जाकर सर्वे करें, जाकर के जायजा लें, आसपास की आबादी में आप खुद जाएं, सर्वे करें। हमारी कितनी बच्चियां हैं जो जहालत के अंधेरे में डूबी हुई हैं, उन्हें उनके वालिदैन को आप समझाएं। पर्दे के साथ मदरसा शुरू होने के बाद यहाँ तालीम दिलवाने के लिए वहाँ आप भेजें उन्हें, ताकि वो इल्म हासिल कर सकें। इतनी कसम पुरसी होने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 साल से यूरोप की दरसगाहों और यूरोप के कल्चर को आज तक हमारी इस दरसगाह ने अपने कदमों पर झुका रखा।
कभी देखा, इस पर गौर किया है? दुनिया के अंदर अगर हम कॉलेजों का जायजा लें, यूनिवर्सिटियों का जायजा लें, स्कूलों का जायजा लें, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी फलक गोश इमारत नजर नहीं आती है? कॉलेज के बड़े बड़े ग्राउंड नजर आते हैं, स्कूल में अच्छा खासा मैदान नजर आता है। उनके खेलने का निजाम ऐसा है, वो अलग होता है। उनके पढ़ने का निजाम अलग होता है, उनके स्टडी का निजाम अलग होता है, उनके खाने पीने का निजाम अलग होता है। जहाँ उन्हें इल्म दुनिया का दिया जाता है, वहीं साथ में बाज़ाब्ता उन्हें इल्हाद पढ़ाया जाता है, उन्हें बेदीनी पढ़ाई जाती है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नास्तिक बनाया जाता है, उन्हें साइंस के नाम पर गुमराह किया जाता है। मगर उसके बावजूद आज से तकरीबन 250 साल से लेकर आज तक इन दीनी दरसगाहों ने उनके तमाम हथकंडों को अपने कदमों से रोक करके रखा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये दीनी दरसगाहें ना होती तो बताओ हम कहाँ खड़े होते? अगर ये दीनी मदरसे ना होते तो बताओ हमारा आलम क्या होता? ये तल्ख बातें तो हैं, तो शायद कुछ ऐसे जुमले भी हैं जो आपकी समझ में ना आए, मजबूरी है मेरी। मगर आप अगर ये दरसगाहें ना होती तो हम कहाँ होते? आपने तारीख पढ़ी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद, अभी हम बोल रहे थे हमारे करम, दूसरी जंग अज़ीम के बाद रूस पर कम्युनिज्म का कब्जा हुआ, रशिया का कम्युनिस्ट का निजाम नाफिज हो गया और बड़े बड़े उसमें शामिल थे, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। इब्राहिम लिंकन, खुरुश्चोव और उसके अलावा लेनिन वगैरह इसमें शामिल थे इस निजाम को बर्पा करने में। 70 साल तक हर मजहब पर पाबंदी लगा दी गई, मजहब पर पाबंदी लगाई गई। 70-75 साल तक मदरसे बंद कर दिए गए, वहां मस्जिदें बंद कर दी गई, अजान पर पाबंदी लगा दी गई और 70 साल तक ऐसा चलता रहा। और 70 साल के बाद जब रशिया आजाद हुआ और रूस के अंदर जब मजहब को दाखिले की इजाजत मिली और उलमा वहां गए तो हाल ये था 50 साल और 60 साल का मुसलमान बूढ़ा कलमा तक नहीं पढ़ता था। अल्लाह, यह हाल हो गया वहां का। ये ज्यादा दूर नहीं है, आज की तारीख में बता रहा हूँ, बहुत पुरानी तारीख नहीं है, ये माजी करीब की तारीख है। 60 साल का बूढ़ा कलमा तक नहीं जानता था पढ़ा। मदरसे बंद कर दिए गए, मस्जिदों में ताला लगा गया, उसकी वजह से मजहब पर पाबंदी लगी। अब मुझे बतलाओ, अगर ये मदारिस इस्लामिया ना होते, अगर ये दीनी दरसगाहें ना होती, अगर ये दीनी इदारे ना होते तो आज हमारा आलम क्या होता? आज जो कुछ भी, आज अगर हमारे सरों पर टोपियां हैं और हमारे दिलों के अंदर ईमान का हल्का सा नूर भी अगर है तो इन्हीं मदरसों की देन है, इनका एहसान है। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फों के सब असीर। यही जुल्फें हैं मदरसों की जो बिखरी हुई हैं चारों, और इन्हीं मदरसों की वजह से और जब जब ज़रूरत पड़ी है तो इन्हीं मदरसे वालों ने बढ़ करके तमाम इल्हाद का मुकाबला किया, इर्तिदाद का मुकाबला किया, बददीनी का मुकाबला किया, कानून इस्लाम पर ज़र्ब लगाने वालों का मुकाबला किया और इल्हाद फैलाने वालों का मुकाबला किया, खुल्ला कुफ्र की दावत देने वालों का मुकाबला किया और गुमराह करने वाली जमातों का भी मुकाबला किया। हर तरह से इन्हीं दरसगाहों से निकले हुए थे। इतना वक्त नहीं कि मैं राजस्थान की तारीख आपके सामने रखूं। 1925 से लेकर 1925 से लेकर के शुद्धिकरण तहरीक जब आई गई हिंदुस्तान में, उसके बाद से लेकर के आगरा के बाद भरतपुर से लेकर बदायूं का पूरा इलाका मुर्तद हो चुका, मुसलमान से फिर गया था, इस्लाम से फिर गया था पूरा इलाका। 1925 के बाद की बात है, इर्तिदाद का शिकार हो गया था। जानते हो वहां पर उलमाए किराम ने ही काम किया, तकरीबन 5 से 5.5 लाख मुसलमान मुर्तद हो चुके थे, मगर उलमा और मशाइख की कोशिशों से दोबारा 5.5 लाख लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं और 1 लाख नए लोग मजहब इस्लाम कबूल करते थे। उसी का असर आज भी उस इलाके में आपको मिलेगा,
اسی کا اثر دیہات علاقے میں آج بھی آپ کو نظر آئے گا. جانتے ہو وہاں آج بھی شابان سنگھ، رمضان سنگھ، رنجیت خان ایسا نام آپ کو ملے گا، رفیق سنگھ، یہ نام آج بھی نہ ملے گا. آپ آؤ میں دکھاؤں. وہاں ایک قوم ہے، ایک برادری چیتا میرا نام سے، ان کے یہاں تو جو دیہات جو شہر میں آ کر آباد ہو گئے انہیں تو معلومات ہو گئی، اور جو دیہات کے رہنے والے تو ان کے یہاں نکاح بھی ہوتا، پھیرے بھی لگائے جاتے ہیں. آج بھی کیا حال ہو گیا. یہ علم ہم پھیلائیں گے نہیں تو کیا ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم بتلائیں. اگر ہمیں اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، یہ درسگاہ قائم کرنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس درسگاہ کو ہم اور آگے بڑھائیں. جہاں پر ہماری قوم کے نونہال بچے تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری قوم کی نونہال بچیاں بھی زیور علم سے آراستہ ہو. کیا بات. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر مرد علم میں حصہ لے سکتا ہے علم دین میں، تو عورت کیوں نہیں لے سکتی. دنیا میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام فقیہہ کے نام سے جانا جاتا ہے. سب سے پہلی مفتیاں ہیں وہ اسلام. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہماری ماں ہے، وہ سب سے پہلی مفتیاں ہیں. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 50 سال تک امت کی ماؤں کی رہنمائی فرمانے والی ہماری ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بارگاہ سے ہماری مائیں اکتساب علم کرتی، علم حاصل کرتی ہوئی نظر آتی، اور پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں اور بچیوں کے سینوں میں دین کا علم اڈیلتی ہوئی نظر آتی. جہاں مردوں کو مقام حاصل ہے وہاں خاتون بھی علم والی بن سکتی ہے، یقیناً صاحب علم ہو سکتی ہے. اسلامی دائرے میں اور شرعی پردے میں رکھ کر کے انہیں زیور علم سے آراستہ کیا جا سکتا ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ ادارہ ہے اس میں بھرپور توجہ کے ساتھ آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں. شامل تو ہیں الحمدللہ، اگر شامل نہ ہوتے تو عمارت نہیں تعمیر ہوتی. آپ ہی لوگوں نے سب کچھ کوششیں کی. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے گاؤں کے افراد جو بمبئی میں رہتے ہیں ان کی کوششیں ہیں اور آپ لوگوں کی کوششیں، لیکن یاد رکھیں یہ ضائع نہیں جانے والا. یہ ضائع نہیں جانے والا ہے. آپ کی عمارت جو آپ نے بنائی ہے، اپنے گھر کی عمارت بنائی ہے، آج کے بعد آپ کا بیٹا لے لے گا، اس کے بعد آپ کا پوتا لے لے گا، پر پوتا لے گا، نقل پوتا لے لے گا. اس طرح سے نسلاً بعد نسلاً بٹوارا ہوتا رہے گا. مگر یہ دین کا قلعہ آپ نے بنوا دیا ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. آپ حصے دار ہیں اور اللہ قیامت میں اس حصے کا بدلہ یقیناً آپ کو عطا. اللہ اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا. سبحان اللہ. میں تمام اہل قریہ کو، گاؤں بیروپور کے افراد کو، تمام افراد کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور میرے عزیز میرے بھتیجے بھی مولانا رضوان مصطفیٰ علی بھی، میں ان خصوصیت کے ساتھ میں مبارکباد دینا چاہوں گا. کوششیں آپ حضرات سب کی شامل ہیں، آپ سب نے کوششیں فرمائی اور انہوں نے آپ کو ابھارا. پیسہ آپ ہی کا لگا، یقیناً انہوں نے مہمیز کیا آپ کو، ابھارا آپ کو، اور آپ اس عظیم شان عمارت کے لیے تیار ہو گئے. انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت تک آپ کے نام عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. کیا بات. سبحان اللہ. ایسا صدقہ جاریہ تو جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اگر ایک عالمہ بن گئی آپ کی اس زمین پر